Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Голема еуфорија владее во односите на релација Скопје-Брисел. Новата влада во Македонија го јавна бранот на ентузијазам што го еманира Европската комисија и дома креира атмосфера за брзи конкретни резултати на планот на евроатлантските интеграции. Патоказот за реформи, наречен 369, треба да биде прв чекор во таа насока. Дали навистина нешто содржински важно може да се направи во период од 3 па дури од 9 месеци? Што за реформските намери на владата значи формирањето од 10 пратенички групи од ВМРО ДПМН во собранието? Дали сведочиме на лошо менаџирање со очекувањата и дали тие нереално се високо подигнати? Овие прашања вечерва ќе ги отвориме со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Ке го прашаме и зошто ДУИ првично се противеше на идејата на комесарот Јоханес Хан предлог законот за јазици да оди на експертска оценка во Венецијанската комисија, а потоа ја прифати сугестијата. И дали ДУИ го смени односот кон Ѓорги Иванов со оглед на тоа што лично Османи 2 пати присуствува на координативни средби во кабинетот на шефот на државата, а и во патоказот за реформи е наведена заложба на владата за кохабитација. Ако бидете со нас до самиот крај, ќе видите и новата саботажа. Пред интервјуто со вице-премиерот за европски прашања, кратка пауза. За планот за реформи, насловен 369, вечерва во 360 степени разговараме со вице-премиерот за европски прашања, господин Бујар Османи. Добро вечер, добре дојдовте. Ке се движиме кон ова и кон некои детали од тој документ во контекст на целата ова еуфорија, реков, околу реформите, ЕУ, НАТО. Што мислите кога Ахмети би ги одгледал сега своите интервјуа од јануари, февруари, март? Дали барем малку би се засрамило тоа што го зборуваше тогаш? Во смисла? Па во однос на политичката еквидистанца која што ја поставуваше кон ВМРО ДПМН и кон СДСМ. Зоти Ахмети nuk është politikan, ajo është burgshtetas, i cili nuk bën politik me emocione, po shef perspektiven e vendit në të ardhmen dhe gjithmonë insiston për një proces inkluziv, duke pas parasysh se vetëm inkluziviteti garanton qëndrueshmëri në politikë. Edhe kjo do jetë qasja edhe në këtë qeveri. Аха, сакате да кажете дека истата еуфорија ќе имаше и ако останавте на принципот победник со победник, и ако сега бевте во влада со ВМРО ДПМН? Tash këto janë më shumë pyetje në një. Çështja e parimit fitus me fitus, unë e kam elaboruar disa herë, është parimi i cili para se gjithash ka të bëjë me pjesën më të vogël të shtetit ose komunitetin më të vogël për të mbrojtur nga majorizimi dhe nuk ka të bëjë para se gjithash me komunitetin më të madh, por këto ishin konstelacione të veçanta, të jashtëzakonshme në të cilën edhe vendimet u morën të jashtëzakonshme. На пресот по усвојувањето на патоказот за реформи ќе кажете долготрајната политичка криза и неприфаќањето на препораките од сите меѓународни институции кои ги наведов не доведува до ситуација да бидеме оквалификувани како заробена држава и да добиеме оценка за назадување во реформите и одстапување од евроатлантскиот пат. Сте го прашале Ахмети дали се согласува со оваа ваша оценка за заробена држава? Shifni, unë disa herë kam theksuar, Komisioni Evropian në raportin e fundit ku e definon krizën në Maqedoni, po edhe në raportin ku definon shtetin e kapur, flet kryesisht për 5 arsye për shkaktimin e krizës. Në asnjërin prej tyre, as zoti Ahmeti, as partia e tij nuk ka qenë shkaktar i atyre arsyeve të krizës. Da, Ahmeti vetë предизвикува që generatori se ВМРО ДПМН и СДСМ. Tash e kam vështirë se nuk e di, më parashtroni pyetjen si zëdhënës i partisë apo si zëdhënës kryeministër, prandaj do duhet ti ndaj këto momente se para se gjithashtu duhet ndajmë shtetin nga partia dhe qëndrimet natyrisht se Dobro, vие сте делегиран како представник на ДУИ во владата, факт е тоа, знаете. Por kur flas për partinë, dua të di që dihet që flas në emër të partisë dhe kur flas në emër të shtetit, flas në emër të shtetit dhe këtu ne duhet bëjmë distinksion të qartë. Ashtu që në точка се вкрстуваат господин Османи, тоа го знаете. Pavarësisht ne jemi shumë të kujdesshëm që kur flas në emër të shtetit, flas për të gjithë partitë politike dhe ato që janë në opozitë, flas edhe për shqiptarët, flas edhe për maqedonasit edhe për komunitetet tjera, kurse kur flas në emër të BDI-s, flas në emër të politikave të zotit Ahmeti dhe Dobro, Македонија беше во состојба на заробена држава. Ne kemi një shtet të kapur në të cilin arsyet ishin, për shembull, përgjimet,
ishin mediat, ishin të drejtat themelore, ishin zgjedhjet e vitit 2014. Në asnjë prej këtyre pikave, BDI nuk ishte shkaktari krizës. As nuk ishte pjesë e përgjimeve, as nuk ishte pjesë e problemit me media. Но согласовите во собранието ја овозможуваше заробената држава и вие тоа добро го знаете. Jo, nuk mund të ashtu të thjeshtëzohet procesi, për shkak se ne ishim të kujdesshëm se në atë kohë nuk kishte alternativë. Dhe ne nuk mund të linim shtetin në anarki dhe në kaos, po duheshte institucionet funksionojnë dhe atë sa kemi mundur, kemi tentuar që të mbajmë drejtimin e duhur të integrimeve të shtetit. Në moment kur u krijuan parakushtet për një alternativë, ne e kapëm atë moment dhe këtu nuk ka dilema askush. Nuk kishte asnjë hapësirë para 31 korikut ose në momentin kur u vendos shumica e re parlamentare për të gjetur një alternativë të qeverisë kaluar. Но не ве гледавме ни на едно риторичко ниво да бидете во одбрана на базичните вредности на демократијата. Ne nuk jemi parti e mediave. Ne luftën politike e bëjmë në institucione. Dhe ne nuk bëjmë show me partnerët e koalicionit në për media. Ma kako ste, сега велите, не сте можеле во институциите да ја водите? Mirë po, e kemi bërë luftën në institucione për të mbajtur drejtimin e duhur. Mirë po, ajo është një kohë e kaluar. BDI, kur pa mundësinë se mund krijohet një alternativë e re, kur pa disponimin e komunitetit shqiptar, kur pa disponimin e komunitetit ndërkombëtar në përgjithësi për mundësinë e një inkluziviteti, e kapi mundësinë edhe realizoi atëherë kur duhet. Dhe kjo është, partitë politike vlerësohen në bazë se a din të kapin momentin dhe a din të realizojnë atëherë kur është momenti. Како гледате на формирањето 10 претенички групи сега од страна на ВМРО-ДПМНЕ во собранието и на каков начин тоа е во релација со ова што вие сакате да го правите? Porosia e parë, tash flas në emër të qeverisë, po natyrisht pse jo është edhe qëndrimi i partisë së cilës i takoj, se ky proces duhet të jetë inkluziv. Ne mund të kemi konflikt politik për çështjet e arsimit, për çështjet e shëndetësisë apo çështjet e kulturës, mirë po duhet procesin e integrimit ta ngritim në nivel mbipartijak, mbietnik, supranacional, për shkak se vetëm në atë mënyrë ne mund të realizojmë qëllimet tona. Dhe kjo ishte porosia e parë që i dham edhe ВМРО-DPMNE-s edhe partive tjera opozitare. Nuk duam të mbajmë ekskluzivitetin e këtij procesit. Secila parti gjatë mandatit vet ka dhënë nënshkrimin e vet në një mënyrë në atë rrugëtim. Ka vendosur një tull më tepër në atë mur të integrimeve. Kush më pak e kush më tepër. Prandaj në këtë proces patjetër duhet të jemi të gjithë brenda në proces. Jo vetëm partitë politike, por edhe institucionet të cilat janë të pavarura nga qeveria, edhe qytetarët, edhe intelektualët. Kjo është porosia e parë, kjo është porosia dhe jemi shumë serioz. Jemi shumë serios dhe jemi të sinqert se duam bashkëpunim me opozitën, të tejkalojmë polarizimin e skajshëm të cilin e kishim në тоа сме го слушале. Вие и дадовте на опозицијата мнозинство во неколку собраниски комисии, таа ви возврати со 10 пратенички групи, што веројатно е најава и обид сето ова во иднина да се злоупотребува, односно да се употребува за блокирање во парламентот. Не nuk kemi mekanizëm për të parandaluar një gjë të tillë përveç se të apelojmë dhe të japim mundësi për bashkëpunim. Ajo çfarë do kisha dashur unë si zëvendës kryeministër për çështje europiane, në rregull, le të bëjnë grupe dhe le të pengojnë, por jo procesin e integrimeve. Le të pengojnë çështjet tjera që kanë të bëjnë me politikën ditore. Le ta ndajmë rrugtimin për BE dhe për НАТО jashtë. Дали разрешувањето на Марко Зврлевски е дел од потребните реформи? За ВМРО сигурно не, за вас да. И сега како ќе се најдете тука? Kthimi i shtetit të së drejtës dhe besimit në institucione është shumë i rëndësishëm në këtë proces. Ndoshta nuk është e konkretizuar si mas konkrete në planin 3, 6, 9, mirë po në situata kur keni atë shumë dyshime mbi kredibilitetin e institucioneve të cilat duhet garantojnë shtetin e së drejtës, atëherë mendoj që ne duhet të bëjmë hapa substancial në drejtim të kthimit të shtetit të së drejtës. Po natyrisht edhe ky proces duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe inkluziv. Дали овој процес може навистина да биде започен таму, бидејќи теоретски знаете сите 10 претенички групи може секој ден да бараат по 1 час пауза и де факто собранието ни еден ден да не може да одржи ни една седмица. Таш мund spekulojmë
me numra se sa mund vonohet, 1 muaj, 2 muaj, deri në fund verës, ka spekulimet ndryshme të cilet përfliten se sa mund vonohet ky proces. Ne kemi të qartë dhe ata edhe publikisht e thonë se qëllimi i fragmentimit të grupit parlamentar është me qëllim krijimit mundësive për bllokim të institucioneve. Dhe nuk kemi ne mundësi për ta parandaluar këtë. Për këtë ata do të përgjigjen para qytetarëve dhe votuesve vetë. Ajo çfarë unë dua të apeloj tek ta është le të vazhdojnë me bllokimin e proceseve, por jo me bllokimin e proceseve të integrimit. Le ta ndajmë këtë proces. Unë, as qeveria nuk do të mbajmë asgjë ekskluzive në këtë drejtim. As nuk do të lëvdrohemi me meritat, as me suksese. Do t'i ndajmë bashkarisht me opozitën. Ta ndajmë anash këtë proces, të ulemi, të miremi vesh. Do bllokohemi çdo ditë në politikat ditore. Këtë proces të ndajmë veç. Marrëdhëniet ndërretnike dhe procesi i integrimit janë 2 shtyllat vitale të funksionimit të shtetit. Dhe nëse ka një parti politike përgjegjëse, një politikan i cili ka pak përgjegjësi për qytetarët dhe për shtetin, duhet ndaj këtë moment. Andaj edhe këtë apel publik po e bëj edhe këtu, që ky bllokim mos reflekton në procesin e integrimit, në reformat të cilat duhet Дали одам предалеку ако ве прашам дали ако блокадата навистина почне да се практикува во парламентот, ако вие реално не можете да го остварувате тоа што сакате, дека во еден момент можеби ќе почнете да размислувате за нови предвремени избори, можеби дури заедно со локалните на 15 октомври? Shifni, ne nuk kemi blokada vetëm brenda për integrim. Ne kemi blokada edhe me çështjet e hapura politike që I kemi me fqinjt. Dhe cila është qasja jonë? Ti mbarojmë ne detyrat tona të shtëpisë, që tua vështirësojmë atyre që bëjmë blokada, të mund të vazhdojmë me procesin e bllokimit. Prandaj, qeveria do jetë shumë e fokusuar, shumë e sinqertë të realizojë, të jetë bashkëpunuese, t'i ftoj në bashkëpunim. Dhe t'i nxjerrim në sipërfaqe ata të cilët duan të bllokojnë. Dhe ta din edhe elektorati, edhe votuesi qytetarët, por edhe komunitetin ndërkombëtar se kush pengon procesin e integrimit për cilin deklarativisht nuk e kundërshton asnjë parti politike. Unë isha në mbledhjet Komisionit Evropian të Parlamentit dhe unanimisht të gjithë partitë politike, përfshi këtu edhe VMRO-DPMN, votuan nevojën për rezolut unanime të Parlamentit për të rikonfirmuar edhe një herë përkushtimin ton për integrim në BE dhe në NATO. Pasi që deklarativisht është përkushtimi konsenzual, ne do të mbarojmë punët tona dhe do të nxjerrim në sipërfaqe të gjithë ata të cilët do të bllokojnë këtë proces. Добро, ovdje ќе одиме на една кратка пауза, потоа за овој документ наречен 369, дали овој процес може да се претвори во еден меур од сапуница, од надежи кој што би пукнал некаде во текот на следната година по паузата. Благодарам за сега, останете на осад. Го продолжуваме интервјуто со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Господин Османи, ова е тој документ на 7 страни кој што го усвои владата и е патоказ за реформи. Вие го насловивте 369, но практично ова е документ кој што е 3. А зошто 369 тогаш? Për shkak se ka 3 pjesë ky plan. 3 afate kohore, 3 muaj deri në zgjedhjet lokale, 6 muaj deri në përfundim të vitit dhe mbledhjen e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe 9 muaj deri në raportin e ardhshëm të Bashkimit Evropian, I cili me ciklin e ri të Bashkimit Evropian është diku në prill të vitit 2018. Për shkak se afati është I kufizuar, kemi shumë pak kohë në 3 muajt e parë, duke pas parasysh se kemi zgjedhje lokale, të cilët duhet të shpallen diku në muajin gusht dhe kjo e kufizon kapacitetin e parlamentit për funksionuar. Kemi pushimet verore ku 1 muaj parlamenti nuk funksionon, por edhe administrata kryesisht nuk është aq funksionale. Edhe deshëm që mos presim ta përfundojmë edhe pjesën 6 dhe 9 muaj, ta finalizojmë pjesën e 3 muajshit parë që unë të kem mundësi të nisi edhe të shkoj në institucion për institucione për të... Значи ова ќе се надополнува, предпоставувам. Ditëve në vijim do të kompletojmë edhe pjesën, do jetë e njëjta tabel, vetëm do jenë masa tjera të cilat kërkojnë ndryshime më sistemore, më inkluzive, për cilat ka nevojë më tepër kohë.
6 muaj deri në Da li je ova realno ostvarljivo u ovoj period do lokalните izbori, do 15. oktobri? Ishim të vëmendshëm, unë kisha prej ditës parë kam filluar kontaktin me institucionet të cilët kam përgjegjësi në realizimin e këtyre masave dhe u dakorduam që t'jenë masa që mund t'i adresojmë në këtë periudhë. Ne nuk deshëm të marrim obligime para Komisionit Evropian, por edhe para shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, masa me të cilët nuk mund t'i realizojmë. Pse? Për shembull, ne mund t'i përshpejtojmë disa aktivitete dhe të sjellim ligje me procedurë të përshpejtuar. Po ajo do jetë në kundërshtim me idenë e këtij plani, që çdo ndryshim ligjor ose sistemor të jetë inkluziv, të futet sektori civil, organizatat jo qeveritare, të futet opozita, të konsultohet. Prandaj I kemi hjekur të gjitha ndryshimet sistemore ligjore në 3 muajt e parë, por vetëm implementimin e masave dhe rekomandimeve të cilat po na përcillen nga rekomandimet e Pribes, nga rekomandimet e Komisionit e debatit lartë politik, dialogut lartë politik, nga raporti i Komisionit Evropian, nga Komisioni Venedikut, nga Greco, nga programi I qeverisë, kemi nxjerrur ato masa në një që do kenë efektin për zgjedhjet lokale. Do të thonë, qëllimi final I realizimit këtij dokumenti, qëllimi I parë është të kemi zgjedhje perfekte, lokale, kredibile. Ajde, кога сме веќе тука, нема да зборувам многу во детали за документот, но еве околу локалните избори. Тоа што ми паѓа во очи во овој дел посветен на нив е, например, тоа што нема ништо околу избирачкиот список. Вие знаете дека избирачкиот список се врати на состојбата пред парламентарните избори во декември. Тој процес на проверка и чистење беше назначуван како голема реформа, како голем чекор напред. Сега сме во ситуација пред изборите во декември. Зошто нема ништо за тоа во овој документ? Para se të përgjigjem kësaj pyetje, dua të theksoj se ajo çfarë është më rëndësi në këtë plan është se për dallim nga e kaluara, qeveria pranon pa asnjë diskutim të gjitha rekomandimet e Komisionit të Evropës, OSBE ODIHR-it, Komisionit Venedikut, Grekos, të gjitha vërejtjet dhe rekomandimet që kanë qenë problem I mungesës së vullnetit politik në qeverinë e kaluar. Do të thonë, jo që nuk ka pasur mundësi për të realizuar, thjesht ka pasur mungesë vullnetit politik që vërejtjet e Komisionit Evropian të implementohen ose të OSBE ODIHR-it. Do të thonë, fjalia e parë që themi është pranojmë të gjitha vërejtjet e Komisionit Evropian dhe do t'i inkorporojmë dhe do t'i realizojmë. Zgjedhjet janë përcaktuar si rezultati konsensusit politik ndërmjet partive politike. Dhe unë këtu nuk kam gisht, as nuk mund ta ndryshoj këtë datë. Por unë kam përgjegjësi që të implementoj gjithçka që është e mundur në këtë periudhë të shkurtër që të kemi zgjedhje ferme demokratike. Сепак сте вице-премиер за европски прашања, да одиме на избори со список кој што по својот квалитет е послаподобен на парламентарни. Për shkak se në kushte të një shumice të ngushtë parlamentare, të një si konteksti kompleks politik. Hapja e debateve të tilla do të komplikon edhe më tutje situatën. Ju e dini që azhurnimi I listës zgjedhore do vazhdon nëpërmjet të dhënave. Cila ishte arsyeja që aso kohe opozita e kontestonte listën, për shkak se nuk I besonte të dhënave të Ministrisë Punëve të Brendshme. Tash opozita është në institucione dhe arsyeja për azhurnim dyshimi nuk ekziston më, për shkak se Ministria e Punëve të Brendshme do të updateon atë listë me informata të reja. Do të jep komisionisht. Беше Оливер Спасовски министр за внатрешни работи, тоа добро го знае. Mirë, po kush e ngriti çështjen aso kohe të nevojës për azhurnim të listës? Opozita. Opozita tash nuk e ka dyshim për shkak se но тоа не е логично објаснување. Сега зборуваме за квалитет на документот, независно дали се само го прифаќа или не. Еве јас како граѓанин сум заинтересиран тој да биде идеален. Unë dhash disa argumentime. Në një, për shkak se unë si përgjegjës për këtë proces dua të realizoj ajo çfarë mundem të realizoj. Nuk ka mundësi tani të hapet debati politik në kushtet këtij polarizimi, në kushtet 3 muaj para zgjedhjeve, ne të fillojmë procedurën e azhurnimit total të listës згjedhore, ajo që ndodhi me zgjedhjet e 11. Второто прашање кое што сакам да ве прашам, а не е наведено овде, е составот на ДИК, правото на БЕСА да има свој член во Државната изборна комисија. Зошто ова не е наведено? Kjo do duhet të jetë pjesë e bisedimeve politike dhe marrëveshjeve politike, nuk është çështje e institucioneve që duhet ta realizojnë, po duhet partitë politike të mirën vesh. Këtu parashifen masa
që janë obligimi i institucioneve të qeverisë, por edhe atyre të cilët janë të pavarura nga qeveria dhe të cilët duhet t'i implementojnë në këtë periudhë, por jo edhe produkte të marrëveshjeve politike të cilët duhet bëhen në periudhën që vjen. Dobro, ovaj dokument veli дека во овие 3 месеца владата ќе усвои нов закон за унапредена употреба на албанскиот јазик во Република Македонија и дека по неговото усвојување во владата тој ќе биде упатен на експертска анализа во Венецијанската комисија. Зошто на крај решивте да ја прифатите оваа сугестија, која што, колку што разбирам, доаѓала лично од еврокомесарот Хана, првично се противевте и вие и вашиот лидер Ахмети? Млеони пак та спјегој контекстин. Ky është ligji i fundit nga marrëveshja e Ohrit, për të cilin nuk ka pasur konsenzus politik ndërmjet dy komuniteteve, jo ndërmjet partive, ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve. Pas 20 viteve, ne arritëm të arrijm konsenzus politik ndërmjet interetnik. Dhe ky ligj është aq i kalibruar preciz, për shkak se shumë i vështirë ka qenë procesi i kalibrimit dhe i dakordimit të detajeve të këtij ligji. Dhe ishte shqetësimi se devijimi nga ky kalibrim preciz mund të dekompozon të gjithë procesin e marrëveshjes së këtij ligji. Por qeveria ka marrëveshje politike, partnerët e koalicionit, dhe është e përkushtuar dhe e vendosur këtë ligj ta kalon në parlament. Dhe u morën vesh që në qeveri do e miratojmë shumë shpejt. Kishte disa sugjerime nga ndërkombëtarët se nuk duhet lejojmë që eventualisht pas miratimit të lejohen zëra të cilët mund ta kontestojnë kushtetueshmërinë e ligjit. Dhe këtë çështje mos ta mbyllim, po të hapim edhe një Ама зошто ти аргументи првично не ви беа прифатливи, а потоа ги прифативте? Ne ende mendojmë që ligji, unë personalisht mendojmë, edhe BDI mendojmë, edhe qeveria mendojmë, përfshi këtu edhe LSDM, që ligji duhet sa më shpejt të miratohet. Unë mendoj që ky ligj nuk duhet lihet për më vonë për shkak se do bëhet pjesë e agjendave elektorale të partive dhe do kidnapohet si temë për nevoja. Не по ваша воля законот оди на Венецијанска комисија? Leoni ta përfundoj kontekstin. Domethënë, ideja është për të miratohet sa më shpejt dhe do miratohet shpejt. Domethënë, ne kemi pranuar që pas miratimit në qeveri, ligji të dërgohet paralelisht edhe në parlament, edhe në Komision Venedikut. Përderisa zgjat procedura në parlament, për shkak se nuk duam të shkojmë me procedurë të përshpejtuar, por duam të lejmë debat në parlament, sa është ligj i rëndësishëm, në ndërkohë Komisioni i Venedikut jep mendim për ligjin që në atë mënyrë t'i parafrojmë. Domethënë, disponimi ose marrëveshja është që të jetë proces paralel. Kjo nuk e vonon procesin e miratimit, për shkak se nëse vonohet tej mase diskutimi në Komision Venedikut, parlamenti do përfundon procesin. Po është interes që Komisionit Venedikut t'jep mendim para se të përfundon debati në parlament. Dhe kur ta përfundojmë të jemi të kompletuar, askush nesër mos ketë hapësirë të hap debat në gjykatë kushtetuese ose në institucione tjera për kushtetueshmërinë e ligjit. Kjo është ideja. Дали за оваа одлука законот доди на Венецијанска комисија имате поддршка од партијата на господинот Зијадин Села? Има шпекулации дека наводно партијата не се согласува со тоа. Nuk mund të flas për qëndrimet e partisë së zotit Sela. Ne kemi një grup pune ndërmjet partnerëve të koalicionit, i cili diskuton detajet. Министрите од алијансата на седницата на влада имаа забелешка околу ова? Jo, për shkak se nuk e kemi diskutuar ligjin ende në qeveri, mirë po ekziston një grup pune ndërmjet. Не за законот, за планот, бидејќи во планот го пишува тоа. Планот беше на седница на влада. Nuk ka pasur vërejtje për shkak se BDI, kur e ka miratuar këtë model, e ka marrë parasysh gjitha aspektet e ligjit. Do me thënë, ne nuk bëjmë dy procese një mbas një, do me thënë Komision Venedikut po parlament, do me thënë nuk është procesi si e spjeguat ju, qeveri, Komision Venedikut, pastaj parlament, por qeveri dhe paralelisht të dy proceset me atë që duhet të ndërlidhet dinamika e përgjigjes së Komisionit Venedikut. Po u vonua shumë,
unë mendoj që parlamenti në procedurat e veta nuk mund të apret përgjigje. Dobro, уште еден аспект ми е интересен, го кажав и во генералната најава, тоа е се чини вашето политичко акомодирање кон шефот на државата. Реков, јавноста знае за една координативна средба на која што бевте кај Иванов околу прашањето за имото, наводно имало уште една на која што сте разговарале начално околу пополнувањето на испразнетите амбасадорски места, а и во самиот документ кој што вие како вице-премиер го предложивте пред владата, пишува дека владата ќе направи се за да обезбеди кохабитација со председателот. Дали дуи го менува својот однос кон Иванов? Таш поендрој позитен, таш флас си Зеленс, апо си Зеленски министр. До флас си Зеленс, да ме thon БДИ... Не можеме да избегаме од фактот дека владата е политичка влада и дека во неа седат представници на политичките партии. Си Зеленски министр флас на емër të tre partive të cilet e përfaqësojnë, por edhe përfaqësojnë edhe qytetarët të gjithë. Kurse si Zellens partia flas për qëndrimin e BDI-s. Qëndrimi i BDI-s mbetet i njëjtë mbi legitimitetin e presidentit Ivanov, nuk konteston legalitetin e zgjedhjes së tij, por konteston legitimitetin e zgjedhjes së tij për shkak se nuk reflekton vullnetin e komunitetit të dytë në Maqedoni dhe ky qëndrim nuk është për të bërë inat, por për të dhënë mesazh se Maqedonia nuk guxon të lejon në një pozicion i cili është pozicioni koheziv i shoqërisë, i cili duhet të grumbullon shoqërinë, autoriteti koheziv i shoqërisë të jetë ekskluziv. Mos t'i përfshijë gjithë komunitetet. Kjo është mesazhi. Dobro, ima nadesh za kohabitacijo? Kurse, po, për shkak se është një mundësi historike ajo çfarë po ndodh për momentin. Domethënë sinjalet pozitive që i kemi në rajon, që i kemi në Bruksel, mundësia që ka për shembull Bashkimin Evropian në 3 ciklet e ardhshme 6 mujore do ta udhëheqin 3 vendet rajonit, duke filluar me Bullgarinë, me Austrinë dhe Romaninë. Dhe ne e shohim si mundësi të artë të ose dritare të mundësisë për të bërë një thyrje substanciale në drejtim të integrimeve. Dhe tani ne nuk duhet të lejojmë asgjë, prandaj thash se ky proces tash duhet ngritet në proces mbietnik, në proces mbipartiak. Dhe në kushte kur opozita e konteston kryetarin e parlamentit, ta ndihmojmë ne edhe me kontestimet tjera të kryetarit të shtetit, në kushte kur kemi mundësi historike dhe nevojë për të ngritur mbi vetveten, ne si parti serioze kemi vlerësuar se duhet të bashkëpunojmë me kryetarin e shtetit në këtë kohë, në këtë periudhë për të realizuar qëllimet e këtij dokumenti. Në fundit ne jemi të zgjedhur për shtetin për të afruar drejt Bashkimit Evropian dhe qytetarët t'i afrojmë drejt Bashkimit Evropian. Mënyrën se si e bëjmë ne politikën për të arritur atje do ta vlerësojnë qytetarët. Некој ќе каже зошто дуи тогаш не го губеше времето спорувајќи го Иванов, обидувајќи се само да придобие политички поени. Jo, është mesazhi shumë i rëndësishëm. Maqedonia nuk guxon më të lejon kryetar shteti që nuk përfaqëson dy komunitete. Çfarë ndodhi me krizën? Ne ishim të dekapituar në kushtet krizës, edhe duheshte komisioneri Han të ndërmjetëson, duheshte Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ако е недостоен новој шеф на држава за соработка, е недостоен и сега. Ништо не се сменило во меѓувреме, ако тој не е представник на двете најголеми етнички заедници. Duke pasur parasysh këtë dritaret mundësisë për të bërë një thyrje substanciale, shtrim dorën e pajtimit me të gjithë, me opozitën, me kryetarin e shtetit, me shoqërinë civile, me gazetarët, me ekspertët, me qytetarët. Porosia është ta ndajmë procesin e integrimit prej rrjedhave tjera politike ditore. Ky është mesazhi që duam si qeveri të bëjmë. Në pjesën e integrimit do bashkëpunojmë edhe me Ivanovin për shkak se nuk është duhet ta ndajmë prej politikës ditore. Domethënë për temat që kanë të bëjnë me integrimin do bashkëpunojmë me VMRO-n, me Ivanovin, me të gjithë që duhet për shkak se duam këtë proces ta bëjmë të veçantë. Одиме на уште една пауза, па ќе се вратиме со уште неколку прашања. Благодарам. Бидете насад. Го продолжуваме разговорот со вице-премиерот Османи. Прашав на неколку места повеќе реторички, но сега и до вас. Дали овој процес може во еден момент да се претвори во
меур од надежи кои што ќе се распука некаде во текот на идната година, бидејќи има многу ризици на тој пат. Бугарија, прашањето за името, реформскиот процес дома. Unë e vërejta që në fillim ju thatë pritjet që I ka ngritur qeveria për integrime. Тоа не е точно. Ne kemi ngritur pritjet për detyrat tona, për rezultatet që ne do I japim si qeveri në këtë rrugë, por jo për feedbackun që do marrim nga Bashkimi Evropian, I cili nuk varet nga ne dhe varet nga kontekstet politike. Znači ovaj vek je menaxhment sa očekuvanja. Ne nuk duhet të rritim pritjet se çfarë do të ndodhë me procesin, por garantojmë se detyrat tona si qeveri do t'i realizojmë dhe lirisht mund t'i ngritim pritjet qytetarët se ne do bëjmë gjithçka që është parapar në këtë drejtim në rrugën tonë drejt integrimit. Реално ли е некаде во текот нидната година да се очекува можен почеток на преговорите за членство? Patjetër e kam shpjeguar. Cili është plani I qeverisë? Plani ka dy trajektorje. Njëra trajektorje është plani 369. Trajektoria e dytë është adresimi I temave të hapura politike. Dhe jo rastësisht, simbolikisht ne filluam qeverinë me takimin në Bruksel për të shënuar trajektorjen e parë dhe vizita e dytë në Bullgari për të shënuar trajektorjen e dytë. Janë 3 tema në trajektorjen e dytë. Është çështja me Bullgarinë, është marrëveshja e Ohrit dhe çështja e emrit. Këto procese duhet të jenë paralele, ne e kemi qartë nëse dojmë ta përmbyllim rrugën drejt integrimit. Shpresojmë që me Bullgarinë, për cilën është me rëndësi se ta theksoj këtu, se u realizua edhe një pjesë e marrëveshjes së partive politike shqiptare, që shqiptarët të inkuadrohen drejt për drejt në raportet me Bullgarinë, që është shenjë e inkluzivitetit, dhe unë dhe partitë shqiptare janë të informuar edhe mbi dokumentin që duhet nënshkruhet, por edhe me vizitën tonë atje. Imate problem sa toj dokument? Jo, unë mendojmë se duhet mbyllet sa më shpejt dhe nuk duhet lëshojmë mundësinë ose shansin që e kemi me 2 gusht. Mendoj që ajo do jetë testi I parë. Би изненадува претераната отвореност на Заев околу таа тема? Jo, mendoj që ajo është sjellja që priteshte dhe duheshte nga një kryeministër, për shkak se kjo na bën neve të ndihemi pjesë e procesit, na bën ta ndajmë edhe përgjegjësinë. Po nuk je pjesë e procesit, nuk e ke edhe përgjegjësinë në fund, ashtu që është mirë që jemi tani bashkë në këtë rrugë. Mua më intereson. Не тоа што инклузивно го води процесот дома, туку неговиот однос кон овие отворени прашања со соседите, на тоа мислам. Mendoj se nuk ka alternativë. Nuk ka alternativë çështja ndaj fqinjve. Ne jemi asimetrik me shumë shtete me të cilët kemi kontekste. Simetrinë do të arrijmë vetëm nëse kemi miq pranë nesh. Ne duhet të fillojmë të krijojmë miq në rrugtimin tonë, se ky rrugtim është I vështirë dhe nuk bëhet pa miq, kurse ne I kemi humbur viteve të fundit. Вепреки на фајда околу главната теза за очекувањата до година. Што можеме да Ajo çfarë presim e para është që në fund të në fund verës ose në tetor, edhe pse formalisht nuk ka raport tani, për shkak se raporti është në prill, pres për këtë vit, pse jo shpresojmë të marrim një raport jashtëzakonshëm ku do të hiqen kushzimet dhe raporti të jetë pozitiv. Në dhjetor do shqyrtohet, do jetë mbledhja e Këshillit të Bashkimit Evropian. Pse jo të marrim një shpresë për fillim të datës për bisedime. Tash me 18 korrik kemi... Ishte vo dekembri? Shpresojmë, unë thash nuk duhet të rritim pritjet, ne duhet patjetër të vendosim qëllime afatshkurta që t'jenë edhe në formë presioni për ne që të realizojmë sa më shpejt. Shpresat janë shumë korrekte t'i kemi ne si qeveri, gjithçka nuk do të varet nga ne, por ne duam mos lejojmë hapësirë që ne të jemi arsyeja për mos realizimin e qëllimeve tona. Ashtu që ndoshta do jetë më e arsyeshme që vitin e ardhshëm të mund të kemi ndonjë thyrje në këtë proces, por si sekretariat, pse jo unë kam vendosur si dinamik tetori të jetë për një raport jashtëzakonshëm, dhjetori për një shpresë për datë. Добро, а амбициозна е владата и на тој план имам само уште 2, можеби лични прашања. Едното е дали сте привремен вице-премиер за европски прашања и дали на оваа позиција само привремено сте во пресретна кандидатура за градоначелник на Чаир? Shifni, të gjithë ne jemi të përkohshëm në politikë. Nuk ka ministrat përhershëm. Qoftë dikush 1 vjet, dikush 4 vjet, po jemi Но ако сте вие ептен привремен, jemi të тоа ќе përkohshëm. наистина проблематично. Ajo çfarë është me rëndësi është që derisa jam të
fokusohem, të punoj deri në momentin e fundit. Kjo është filozofia ime e bërjes së politikës dhe detyrës në funksion. Nuk ka bisedat të tilla për ndonjë angazhim timin në zgjedhjet lokale, nuk mund të paragjykoj, por mendoj që nuk është e shëndetshme për procesin e integrimit, ndryshimi i shpesht në udhëheqësinë e këtyre reformave, por nuk mund të paragjykoj, por gjitha këto janë spekulime kuloare për cilët nuk është biseduar fare në Dobro, ušte jedno prašanje imam, što znači ovo što ve gledame i vo bel mantil se ušte pokraj vo odelu i mašna? Unë kam thënë uniforma e politikës ka kuptim vetëm kur ka një uniform tjetër të profesionistit nën të. Mendoj që është rëndësishme. Kam me ligj drejt 15 orë në javë pa pagesë të punoj në profesion. Mendoj që është rëndësishme të mbaj kontaktin me qytetarët edhe në atë pjesë. Imate sila toa da go pravite posledem pominat vo vlada, pa posledim se posvetite na pacientite? Nuk është lehtë. Atë sa do të mund duroj, do të vazhdoj t'i bëj dyjat. Toa ne je na šteta na pacientite, vo ta smisla da prašam. Može bije vo vaša polza, no... Asnjëherë nuk do lejoj të rrezikohet cili do proces, por në momentin kur do të vlerësoj se më ngarkon shumë, atëherë do të natyrisht se do kapem për Благодарам много što вечерва бевте дел од 360 Faleminderit për mundësinë. Ве поканувам да ја одгледаме и саботажата. Изгледа прилично смешно кога тој што си ја купи љубовта затоа што по комунистички терки ја трансформира црвената во лична инквизиција на неколкумина моќници. Продолжува активно да се користи како кадар од доверба, особено при најавената внатрепартиска битка меѓу реформаторите и тврдокорните. Со путер на главата од позициите во системот кој токму нив ги прогонуваше. Токму тој се појавува како цитадела на кредибилноста, како цврст бедем на ВМРО-вштината. ВМРО поминало низ историјата, и низ потешки периоди, ќе го помине и овој период. Што и да било навистина ке помине, но некои работи тешко се забораваат не од политичарите затоа што тие имаат мемориска картичка со слаб капацитет, наспроти онаа на јавноста. Таа никогаш нема да дозволи виновниците за колективната хистерија која можеше да има катастрофални последици за државата. На зелено да избегаат од прашањето за личната вина. Ја признавате ли вината? Абе, тарли се со микрофонот, молам се. Па те прашувам. Не. Па добро, не викајте, не мора да... Тарли се, бегај се. Нема да се тргнам, дај ми одговор. Досадни луѓе. Зошто да се тргнам? Дајте ми одговор. Добар си. Добро. Баш ми е мило, ево малку време е подобро. Ке шетате малку? Да. А како се чувствувате доколку знаете дека се гоните за криминал? Одеки по тие истапкани ескапистички траси, како земјата повторно и повторно да се враќа на местото на злосторството, од изгледа дека секоја рута била провизориум, а не реалност. Маркетинг и политичка пропаганда. Искривена линија на лошо проектираниот правец на движење. Со забрзано темпо се работи на изградбата на првата фаза од експресниот пат при Левградско. Воопшто не треба, ова најискрено го зборувам, да се замајува јавноста, дека се е нормално и се е во тек и само треба да продолжи изградбата. Денеска увид во градежните работи изврши председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Очигледно е дека ова забегано ДПМНЕ во изминатиот период има правено сериозни проблеми при изградбата и на автопатиштата, меѓутоа и оние работи за кои што треба посериозно специјалното јавно обвинителство да се позанимава. И што подалеку не одат ниту оние што мислат дека се движат, а веќе тапкаат во место. Паркирани на градското зеленило дел од Светите Собраниски крави, наместо да пасат казни за непрописно паркирање, се дрзнуваат да им го јадат и лебот на оние што принципиелно им забележуваат на непристојното однесување. Ја те прашам за тоа. Јас сум тука да прашам, не сте вие. Ти треба прво да замолиш да ме прашаш мене, дали ти се согласам. Ти имаш право на прашање, јас имам право на одговор. Тргни ми се. Дали е прашање? Јас скршите кола. Оваа недоличност која не одговара на нивото на поранешен министер сега пратеник ја разоткрива не нервозата, туку желбата и натаму да се практикува кабадахиство, што е една од клучните причини за тој потенцијал кој беше создаден кај граѓаните. Пред нечие име и презиме, наместо актуелен, да ја користат придавката бивш.
Граѓаните мислам дека сватија многу работи за кои што се сомневаа претходно дали ги зборуваме, дали се до крај точни, дали е така. Мислам дека на граѓаните им е совршено јасно што се случи во Република Македонија. И на крајот, на граѓаните веќе се им е јасно, ама во тоа треба да се уверат и судиите. Заради тоа се одземени пасошите на 40 на луѓе само од ВМРО, ДПМН и од никој друг. Ламентирањето над судбината е безпредметно. Пасош не му треба на оној што си ја сака татковината. Толку многу, што речи си, целата и си ја купил. Тоа е се за вечерва, ќе се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.